یہ بیوٹی سوپ کا کام کرتے ہیں. اب آپ نے دیکھتے جانا ہے کہ انہوں نے کیسے کیسے کتنی کامیابی حاصل کر لی. اس کام میں مشکلات آتی ہیں، کام کوئی بھی آپ سٹارٹ کرتے ہیں مشکلات آتی ہیں. اچھا، تو جب آپ ان سے ملے تو انہوں نے آپ کو کیا بتایا کہ آپ کو کتنی انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی؟ مشینیں لینا لگانا کوئی کام نہیں ہے، بنانا کوئی کام نہیں ہے، اصل کام ہے بیچنا. السلام علیکم، میگا سکسیس پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان یاسر وسیم. ناظرین، اگر آپ پریشان ہیں کہ آپ کا کاروبار نہیں چل رہا اور آپ محنتی ہیں، آپ مانتے ہیں کہ آپ محنت کر سکتے ہیں، آج ہم آپ کو ایک ایسی جگہ پر لے کر آئے ہیں جو شخص نہ صرف محنتی ہے بلکہ بہت زیادہ کامیابی سے وہ کاروبار بھی کر رہا ہے. کون سا کاروبار کر رہا ہے وہ ہم ان سے ملواتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر. آپ کون سا کاروبار کرتے ہیں؟ میں بیوٹی سوپ کا کام کرتا ہوں. اچھا، یہ بیوٹی سوپ کا کام کرتے ہیں. اب آپ نے دیکھتے جانا ہے کہ انہوں نے کیسے کیسے کتنی کامیابی حاصل کر لی ہے. بیوٹی سوپ کا جو کاروبار ہے وہ آپ کتنے عرصے سے کر رہے ہیں؟ مجھے یہ کافی عرصے سے کام کر رہا ہوں. میں تقریباً کتنے سال ہو چکے ہیں یا مہینے ہو چکے ہیں؟ 4 ماہ ہو گیا مجھے. اچھا، 4 ماہ ہو چکے ہیں. اور ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو پیچھے کارٹن آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سارے کے سارے ان کے برانڈ کے ہیں، بیوٹی سوپ کے، جس میں یہ اپنا صابن ڈالتے ہیں اور مختلف دکانوں پر یا مارکیٹ میں جا کر سیل کرتے ہیں. اچھا، 4 مہینے ہوئے ہیں، تو 4 مہینے میں یہ اتنا تیزی سے جو آپ یہ ترقی کی ہے یہ کیسے ممکن ہوا ہے؟ بس جی پہلے تو پیرنٹس کی دعائیں، اللہ کا کرم ہے. تو دوسرے نمبر پہ آہستہ آہستہ اس کام میں مشکلات آتی ہیں. کام کوئی بھی آپ سٹارٹ کرتے ہیں مشکلات آتی ہیں، لیکن اپنے حوصلے کو، اپنے صبر کو، تحمل کے ساتھ آہستہ آہستہ ہم چلاتے گئے، کرتے گئے، تو یہ بلندیاں کی طرف انشاءاللہ ہم رواں دواں ہیں. 4 مہینے تو بہت تھوڑے نہیں ہوتے. تو آپ نے کیسے محنت کتنی کرتے تھے دن میں یا رات؟ سمجھ لیں کہ 4 سے 5 گھنٹے سونے کے لیے اتنا ٹائم تھا. باقی زیادہ سٹرگل سیکھنے کے لیے کہ کچھ کرنا ہے، سیکھنا ہے، سیکھنا ہے. جب انسان سیکھنے کی طرف زیادہ رواں دواں ہوتا ہے نا، تو انسان کی لگن. اور بیسک بات آپ کو پہلی ایک ہی بتاؤں کہ جب آپ سوچتے ہیں نا میں نے کچھ کام کرنا ہے، اور جو وہ اس کے اوپر آپ شوق سے کرتے ہیں نا، پھر آپ جو کچھ بھی ہو نا پھر آپ کر جاتے ہو. اچھا، آج سے 5 یا 6 مہینے جب آپ سوچ رہے تھے تو اس وقت آپ کیا کرتے تھے؟ کوئی کاروبار کرتے تھے یا فری ہوتے تھے؟ میں جب میری ڈگری کمپلیٹ ہوئی BBA کی، اس کے بعد میں کنسٹرکشن کی طرف آ گیا. تو بس یہ 2 سے 3 سال میں جو حالات بنے ہوئے ہیں تو وہ ہر بندہ اس کی طرف ذرا نا ڈاؤن ہوا ہے. تو بس ایک آئیڈیا آیا، دیکھا یوٹیوب پہ، مشورہ کیا دوستوں سے. بس ایک دوست ملے، محسن ملے، ان سے ڈسکس کی. وہ آلریڈی کچھ کر رہے تھے، ان کی بھی فیکٹری تھی. تو یوں ہی ڈسکس چلتی رہی، ٹائم گزرتا گیا تو بس ایک مائنڈ بن گیا. پھر سوچا یہی کرنا اور کچھ بھی نہیں کرنا. اچھا، تو جب آپ ان سے ملے تو انہوں نے آپ کو کیا بتایا کہ آپ کو کتنی انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی یا آپ کو کتنی مشکلات سامنے آئیں گی؟ انہوں نے کچھ تو آپ کو بتایا ہوگا. دیکھیں، انویسٹمنٹ تو انسان کو خود ہی دیکھنی پڑتی ہے نا، میں نے کتنا کا اپنے کام کو پھیلانا ہے. انویسٹمنٹ تو چاہیے ہوتی ہے کوئی بھی کام ہو، لیکن وہ انسان کو خود پتا ہو کہ میں نے کہاں تک اور کتنی کی کرنی ہے. اس کے لیے لوگ زیادہ تر یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں اور مشینیں لے کے بیٹھ جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی. میرے مائنڈ میں بھی یہی آیا، میں نے بھی کہا تھا مشین لینی ہے اور اپنا کرنا ہے سارا سسٹم. لیکن وہ میرے جو محسن تھے، دوست تھے، انہوں نے مشورہ دیا کہ جو مشینیں میرے پاس ہیں، مطلب جو بھی ہے وہ سمجھ لو تمہارا ہی ہے. میں گیا، میں نے دیکھا، سارا گپ شپ کی، دیکھا. پھر مائنڈ میں یہ ہے کہ مشینیں نہیں لینی. مشینیں لینا لگانا کوئی کام نہیں ہے، بنانا کوئی کام نہیں ہے، اصل کام ہے بیچنا. تو بیچنے کی طرف ہم آئے. میں نے جو پیسہ مشینوں کی طرف لگانا تھا، وہ پیسہ سارا میں نے مٹیریل اپنے برانڈ کو رجسٹر کروا کے پھر میں مارکیٹ میں اتر گیا. یہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میرے سامنے صابن ایک یہ بلیک پیکنگ میں ہے، ایک یہ پنک پیکنگ میں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ان کے برانڈ کا ہے. اب ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ یہ آپ کا یہ جو برانڈ ہے یہ کتنے علاقے میں یا کتنے شہروں تک پھیل چکا ہے؟ ان 4 ماہ میں کم از کم 15 سے 20 شہروں میں میرا مال پھیل چکا ہے. لاہور سے باہر الحمدللہ اچھی مطلب کہ وہ ٹرن آؤٹ آ رہا ہے. مطلب لوگ مانگ رہے ہیں، ڈیمانڈ کر رہے ہیں. کیونکہ میرا ایک ہی پوائنٹ ہے، کوالٹی اچھی ہونی چاہیے. جب میں نے یہ لانچ کیا نا، اس سے پہلے میں نے یہ پریکٹیکل 1 ماہ میں نے اپنی ذات پہ کیا کہ یار یہ چیز جو میں خود یوز کرتا ہوں، مجھے دوسروں کو وہ چیز دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے. مارکیٹ میں تو ہزاروں چیزیں ہیں، ہزاروں صابن ہوں گے. پہلے میں نے اپنی ذات پہ اس کو یوز کیا کہ اس کے کچھ سکن افیکٹ تو نہیں ہے، کوئی کسی کے لیے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. پھر میں نے
क्वालिटी को मैंने मेंटेन रखा है, बस मार्जिन कम है चाहे, मैंने क्वालिटी को मेंटेन रखा हो। मार्जिन कम है लेकिन क्वालिटी बेहतर हो तो आपकी चीज़ बिक जाती है। अच्छा, अब आप 10 से 15 शहरों में आपका माल पहुंच चुका है, आपका क्या तरीक़ाकार है? लोग ऑर्डर कैसे देते हैं या आपको आपकी फैक्ट्री विज़िट करते हैं? क्या तरीक़ाकार होता है कि वो आपसे माल मंगवाते हैं, फिर आप उन्हें भेजते हैं, पैसे कैसे लेते हैं, ये कैसे सारा मामला होता है? पहले नंबर पे तो ये होता है ना कि नया जो बंदा है डिफरेंट सिटी से, वो कांटेक्ट करेगा, पहले तो कहेगा हमें भेज दें। हर बंदा अपने अपने तरीके से काम करता है, हम अपने तरीके से करते हैं। पहले इसको सैंपल दिया जाता है, यार ये सैंपल खुद यूज करो, देखो, आपको पता चले, फिर इसकी क्वालिटी का पता चले, फिर हमसे ऑर्डर। जब वो उसको पसंद आ जाता है, फिर हम वो करीबी गुड्स के जो ट्रांसपोर्ट के अड्डे हैं उनसे बिल्टी करवा देते हैं। पेमेंट का हमारा क्रेडिट का कोई पॉलिसी नहीं है, कैश पेमेंट आएगी फिर माल पहुंचेगा। हाँ, कुछ बंदे ऐसे हैं जो कहते हैं जी हम विजिट करना चाहते हैं, वो आएँ, फैक्ट्री को विज़िट करें, देखें, हमसे गपशप करें, चाय शाय पिएं, तो उसके बाद हमारी उनके साथ जिस तरह वो कहेंगे उसके साथ वैसी पॉलिसी बन जाएगी। जब आपने ये कारोबार शुरू किया था इससे 4-5 माह पहले, तो आपने इसमें कितने पैसे लगाए थे, कितना इन्वेस्टमेंट किया था? मैंने जो सोचा हुआ था ना, वो 2 मिलियन सोचा हुआ मैंने लगाना है इस पे, लेकिन वो उसका हाफ जो है ना मैंने लगाया है, मतलब मटेरियल में ही मैंने लगा दिया। लेकिन जो मैंने 1 मिलियन था ना, वो मैंने मशीनरी पे जो लगाना था वो भी मैंने इसके अंदर ही डाल दिया। वो तो अपनी जेब डिपेंड करती है कि जितना आपने करना है काम को, जितना फैलाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ोन भी आ रहे हैं, ऑर्डर भी आ रहे हैं, तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि किस तरह मैं उसकी नीड को किस तरह फुलफिल करूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा मेरा सिस्टम एक चालू। 1 मिलियन आपने लगा दिया, तो अब 1 मिलियन लगाने के बाद अब आप कुछ 4 या 5 महीने हो चुके हैं, अब 1 मिलियन आपको कितने पैसे कमा कर महीने के दे रहा है? देखें एग्जैक्ट तो कोई भी नहीं बताता, तो कम से कम 1 लाख प्लस अल्हम्दुलिल्लाह इंसान कर ही लेता है। नाज़रीन, आप देखें कि आपने बड़े सुकून दे तरीके से 9 से 10 लाख रुपया इन्होंने लगाया और ये अब महीने बाद इन्हें लाख रुपया मिल रहा है, यानी कि 10 महीनों के बाद या 1 साल के बाद आपके वो सारे पैसे रिटर्न हो चुके होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जो जिनके पास आप गए उनके पास साबुन, अब ब्यूटी सोप भी होता है और भी कई तरह के साबुन होते हैं, तो आपने जो दूसरे साबुन होते हैं जैसे नीम सोप होता है या कोई, उस तरफ आप क्यों नहीं गए? देखें हम खुद एक चीज़ को जानेंगे ना, टाइम के साथ साथ उसकी तरफ भी आएंगे। पहले जो बेसिक जो रेगुलर चीज़ इस्तेमाल हो रही है मार्केट में, लोग यूज़ करते हैं, जिसकी ज़्यादा डिमांड है वो यूज़ करनी है, इसकी तरफ इंशाल्लाह हम आएंगे, लेकिन टाइम के साथ साथ। टाइम के साथ साथ। अच्छा, जो लोग यहाँ यूट्यूब पर वीडियोस देखते रहते हैं, लाइक उन्होंने देखा कि हमें यह कारोबार करना चाहिए, उनके बारे में आप क्या कहते हैं? जो सिर्फ वीडियोस देखते रहते हैं, कारोबार उनका दिल होता है कि करें, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि हम करेंगे तो कामयाब होंगे या नहीं होंगे, तो उन्हें क्या आप मशवरा देना चाहेंगे? देखें हर अल्लाह की ज़ात ने हर इंसान का माइंड अलग अलग बनाया है, हर बंदा अपनी सोच के मुताबिक ही सोचता है। पहले नंबर पे मैंने आपको बताया कि हौसला होना चाहिए। दूसरे नंबर पे जब आप दिल से इरादा कर लो ना मैंने करना है, कूद जाओ, ठीक है। तो बाकी जो जो लोग करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं या कोई इरादा जिन्होंने बनाया है वो आएँ, अगर हमारी फैक्ट्री उन्होंने विजिट करनी है विजिट करें, फिर उनको पता चलेगा कि हम किस तरह काम कर रहे हैं, फिर उनका भी दिल लगेगा, उनको भी पता चलेगा कि यार इस काम को कैसे करना चाहिए। अच्छा, ये जो आपके पास पैकिंग भी पड़ी हुई है, बड़ी खूबसूरत सी पैकिंग है, लाइक जिस तरह मार्केट में हमारे पास अच्छे साबुन अवेलेबल होते हैं, तो ये साबुन बनवाना, पैकिंग करवाना, इसके ये फ्लैप बनवाना, ये सारा काम बड़ा मुश्किल नहीं होता? देखिए मुश्किल तब तक होता है जब आप करते नहीं हो, जब आप फील्ड में आ जाते हो फिर आप देखते हो क्या क्या है। इसके लिए हमने अलग अलग टीम रखी हुई है मशीन के लिए, मतलब खुद लोगों से डील करने के लिए। ऑलरेडी मैंने 2-3 मैनेजर ही समझ ले वो रखे हुए हैं, तो वो ही सारा कुछ इनको डील करते हैं। बाकी जो लेबर है उसके लिए अलग बंदा रखा वो करता है। मुश्किलात देखें होती हैं, लेकिन कुछ करना हो तो फिर कोई मुश्किल नहीं हो। कुछ पाने के लिए कुछ मेहनत करनी पड़ती है। नाज़रीन, आप देखा कि किस तरीके से इन्होंने एक छोटे से बिज़नेस को शुरू किया, चाहे उस पर थोड़ा सा पैसा ज़्यादा लगाए, लेकिन ये इंतहाई सुकूनदेह माहौल में रहते हुए अच्छी अमाउंट, हैंडसम अमाउंट जो है वो कमा रहे हैं। हम आपको इनका प्रैक्टिकल दिखाएंगे कि इन्होंने कहाँ से जाके ये साबुन बनवाया और इन्होंने कहाँ से, कौन सा वो इनका मौसम था जिन्होंने इनको मशवरा दिया और इन्होंने पैसे लगाए। आपने वो देखने के लिए हमारी बिल्कुल इससे अगली वीडियो का इंतज़ार करना है और देखते रहना है मेगा सक्सेस पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।